స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని హర్ఘర్ తిరంగా అభియాన్లో భాగంగా డుండిగన్ని సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో బుధవారం న్యూ లేబర్ కాలనీ గ్రౌండ్లో 3303 అడుగుల భారీ జాతీయ జెండా ప్రదర్శన ర్యాలీ నిర్వహించారు. దీనిలో ఎమ్మెల్యే సృజనా చౌదరి, విజయవాడ పార్లమెంట్ సభ్యులు కేశినేని శివనాథ్ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే సృజనా చౌదరి, విజయవాడ పార్లమెంట్ సభ్యులు కేశవనేని శివనాథ్ మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ పాఠశాలల విద్యార్థులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. అమ్మ వెళ్తారు పొట్టి శ్రీరాములు కాలేజ్ వాళ్ళు వచ్చిండ్రా అటు ఇటు అమ్మ 2 సైడ్స్ నుంచి తల్లి. ఎంపీ గారు మీ ముందుకు వస్తున్నారు. మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ విజయవాడ శ్రీ కేశినేని నాని చిన్ని గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. పార్లమెంట్ చిన్ని గారికి గట్టిగా భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ, గట్టిగా భారత్ మాతా కీ జై బోలో భారత్ మాతా తెలంగాణ జై. ఎంపీ గారు have so much of sacrifices and struggles behind it from our freedom fighters. So as the independence we have got, some people are misusing this. So we have to correct it. But every country is still developing, but our country is still developing something. So we have to decorrect it. As the leader of our country, we have to take responsibility of it. We must have one thing is we are raising the flag is our head. No one can let it down. Thank you. Advance happy independence. Thank you. Good afternoon everyone. This is Pavani from KC High School. Today I am going to tell you about the importance of the independence. At first, what is independence? As we already know, we had learned from our ancestors that the Independence Day means the India get free from the Britishers, from the British rule. But if you ask me that the India
India is using this Independence Day in a right manner, but if you ask me, it is wrong. The India is not celebrating its independence in a right manner. So it is a responsibility to give the India our best country in the world. As we already know that so many countries in this world are developed countries, but the India is a developing country. We have the responsibility to make the India a developed country. And the Independence Day means it is not about distributing some chocolates and wishing on WhatsApp. These are not. The Independence Day means it is an emotion. Good afternoon everyone. This is Sana from 9th class, also from KC High School. So we all know that tomorrow we will celebrate Independence Day. But before knowing that what is independence, we will ask anyone, they'll respond like hoisting of flags and distributing sweets and also distributing of ribbons. Before knowing this, how our Indians faced the struggles before the British rule, and also they face more struggles in approximately 200 years. So the struggles of freedom fighters, so we have to tribute them and also have to be grateful of them. Independence motivates us to love our country, but India is a developing country but not at all developed country. So we are the Indians, we are the citizens and we are the youth to develop our country more than other countries. Advance happy. I'm studying in KC High School. Today we are here to celebrate the 78th Independence Day of India. I know that everyone is eagerly waiting to celebrate 78th Independence of India. We have to know the ethics and moral values of our country. Many freedom fighters have struggled to bring independence to our country. We have to remember those freedom fighters and not to misuse the freedom. It is not about sending messages or wishing our friends Happy Independence Day in WhatsApp. We have to know the importance of independence and have to know the names of our freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru and so on. We have to spread the importance of independence. Thank you. Bye. నా పేరు అభిరామ్, నేను కేసీఆర్ స్కూల్ చదువుతున్నాను. అందరికీ ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే. సో చాలామంది ఇండిపెండెన్స్ డే అంటే చాక్లెట్ తినడం కానీ స్కూల్కి వచ్చి ఫ్లాగ్ ఎగరేసి బిస్కెట్ వెళ్ళిపోవడం కానీ అనుకుంటారు. కానీ అలా కాదు. ప్రతి భారతీయ పౌరుడు దీనికి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయిపోతుంది. ఎంతోమంది చాలా సాక్రిఫైసెస్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ ఫ్రీడమ్ వచ్చింది. చాలామంది ఫ్రీడమ్ విచ్చలవిడిగా వాడుకొని మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఈ భారం అంతా మన యూత్ మీదే ఉంది. మన యూత్ బాగా కష్టపడి మన దేశానికి మంచి పేరు తీసుకొచ్చి అన్ని దేశాల ముందు మన పరువు నిలబెట్టాలి. జై హింద్. హలో, ఐఎమ్ జీ దీపేష్ ఫ్రమ్ కేసీఆర్ స్కూల్. ఇవాళ మన స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. అందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. స్వాతంత్రం అంటే ఎన్నో మంది పౌరుల జీవితాలు, చాలామంది పౌరుల ప్రాణాలు మనకి ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది. మనం ఎప్పుడ ఇవాళ ఎంత హాయిగా ఫ్రీగా తిరుగుతున్నాం అంటే దానికి ఎంతోమంది ప్రాణాలు దాని వెనకాల ఉన్నాయి. స్వాతంత్రం చాలామంది హ్యాపీగా ఎంజాయ్గా ఎంతో గొప్పగా చేసుకుంటాం, గ్రాండ్గా చేసుకుంటాం. స్వాతంత్రం చాలా ఒక గొప్ప ఎమోషన్. స్వతంత్రం వెనకాల చాలామంది ప్రాణాలు ఉన్నాయి. బ్రిటిష్ వాళ్ళు 200 ఏళ్ళు పరిపాలించారు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు 200 ఏళ్ళు పరిపాలించిన వాళ్ళ ఇబ్బందులు కానీ భారతీయులు మాత్రం ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు. ఎప్పుడు స్వతంత్రం కోసం పోరాడి ప్రాణాలు అర్పించే స్థాయికి కూడా వచ్చారు. అందుకని వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రాణాలకు వాళ్ళు చేసిన త్యాగాలకు మనం గౌరవం ఇచ్చి స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని చాలా గొప్పగా జరుపుకోవాలి. అగైన్ అందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అందరికీ నమస్కారం. నేను దివ్య, కేసీ హై స్కూల్లో చదువుతున్నాను. మనందరికీ తెలుసు ఇవాళ 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం. ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజు చాలామంది అనేక విధాలుగా స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని బేస్ చేస్తున్నారు. ఎలా అంటే వాట్సాప్లో మెసేజ్ పంపించడం కానీ, మన స్నేహితులకు చుట్టుపక్కల వాళ్ళకు ఇండిపెండెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు చెప్పడం కాదు. స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజు మనము మన స్వాతంత్ర వీరులు యొక్క పోరాట త్యాగాన్ని గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. వాళ్ళు ఎలా పోరాడారు, ఎలా వీరత్వంగా మనకి స్వాతంత్రాన్ని తెచ్చారో మనం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ఆ రోజు వాళ్ళు చేసే పోరాటాలు కానీ త్యాగాలు కానీ 10 మందికి చెప్పాలి.
ఎలాగంటే అల్లూరి సీతారామరాజు, జవహర్లాల్ నెహ్రూ వాళ్ళందరూ ఎలా పోరాడారు, వాళ్ళ వీరత్వాన్ని మనం అందరికీ తెలియజేసి ఆ రోజు ఒక గొప్పతనాన్ని అందరికీ చాటాలి. నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీడియా ప్రజలకు, మీడియా వాళ్ళకి ఎంతో ధన్యవాదాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. I'm Divya from KCR School. I know that the overall India is eagerly waiting to celebrate the 78th Independence Day of our nation. On Independence Day, we don't have to do the things like to send WhatsApp message or to wish your friends Happy Independence Day. On Independence Day, we have to remember the struggles and the freedom fighters like Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, and so on, who fought for our nation and bring our equal rights and our nation from the British colonial rule. On before 1947, we have struggled a lot by Britishers. By the Britishers implemented rules and regulations in which the people of the India suffered a lot and fought against the Britishers. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. నేను చంద్ర. నేను కేసీ హై స్కూల్లో 9వ తరగతి చదువుతున్నాను. అందరికీ తెలుసు, ఈరోజు 78వ సంవత్సరం స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. స్వాతంత్ర దినోత్సవం అనగా చాక్లెట్లు పంచుకోవడం, స్వీట్లు పంచుకోవడం, వాట్సాప్కి స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, ఓ చాక్లెట్ ఇచ్చేసి స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు అని చెప్పడం కాదు. స్వాతంత్ర దినోత్సవం అనగా ఒక ఎమోషన్, ఒక హ్యాపీనెస్, మనలో ఉన్న ఒక హ్యాపీనెస్ అని ఎవరికీ తెలియదు. కాబట్టి మన దేశాన్ని అంటే ఇండియాని అన్ని రంగాలలోనూ ముందుకు నడిపించడానికి ఒక విద్యార్థులుగా మన వంతు కృషి మనం చేయాలి. మన దేశం యొక్క నీతి, నిజాయితీ, దేశభక్తి, వాటి యొక్క భాషలు, సాంప్రదాయాలను వివిధ దేశాలలో చెప్పి మన దేశాన్ని అన్ని రంగాలలోనూ ముందుకు నడిపించడానికి మన వంతు మనం కృషి చేయాలి. మరొకసారి స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. ధన్యవాదాలు. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు జీ సాత్విక్. నేను కేసీ హై స్కూల్ నుండి వస్తున్నాను. ఈరోజు నేను స్వాతంత్ర దినోత్సవం గురించి మాట్లాడుతున్నాను. స్వాతంత్ర దినోత్సవం అంటే రోజు పొద్దున్నే లేచి స్కూల్కి వచ్చి డ్యాన్సులు చూసి బిస్కెట్లు తిని వెళ్ళిపోవడం కాదు. స్వాతంత్ర దినోత్సవం అంటే ఎంతోమంది దానికోసం కృషి చేశారు, ఎంతోమంది ప్రాణాలను కూడా అర్పించారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూ లాంటి వారు దేశం కోసం చాలా పనిచేశారు. గాంధీజీ గారు నాన్ వైలెన్స్ పద్ధతిలో స్వాతంత్రాన్ని సాధించారు. సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు వైలెన్స్ రూపంలో స్వాతంత్రాన్ని సాధించారు. ఇలాగా ఎంతోమంది స్వాతంత్ర పౌరులు ఎంతోమంది కలిసి స్వాతంత్రాన్ని సాధించారు. ఇలాగా మనం అంత కష్టపడి తెచ్చిన స్వాతంత్రాన్ని మనం మిస్యూజ్ చేసుకోకూడదు. అందరం సరిగ్గా వాడాలి. మన దేశాన్ని స్వతంత్రాన్ని సరిగ్గా వాడి మన దేశాన్ని ఎలా పైకి తీసుకెళ్లాలో అది చూడాలి. వేరే దేశాల కంటే మన దేశాన్ని బాగా ఎత్తు స్థాయిలో నిలపాలి. ఇలా మన తోటి తరాలకు కూడా ఇలా చేయాలని చెప్పాలి. My name is Hina. I am from KCS. Today we are celebrating our 78th independence. I am going to tell about some important topics about independence. India is a diverse land of languages, cultures and traditions. ఇవాళ విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో తిరంగ ర్యాలీ 3300 అడుగుల జెండా, అంటే సుమారు 1 కిలోమీటర్ జెండా ఇవాళ మన విద్యార్థులు, యువకులు, అంతేకాకుండా మొత్తం ఇక్కడ అందరూ కూడా ప్రజల ఆధ్వర్యంలో జరగబోతుంది. ఇటువంటి గొప్ప ర్యాలీలో పాల్గొంటూ నాకు ఆనందంగా ఉంది. మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు హర్ ఘర్ కి తిరంగా అనే నినాదంతో ప్రతి ఇంటి మీద జెండా ఎగరవేయాలి. ఆగస్టు 15వ తారీఖున తప్పకుండా ప్రతి ఇంటి మీద జెండా ఎగరాలి అనే వచ్చింది ప్రభుత్వం. దానికి సహకారంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ప్రతి ఇంటి ముందు జెండా ఎగరేయాలనుకుంటున్నారు. ఇటువంటి ఎన్నో వినూత్న కార్యక్రమాలు మన స్వతంత్ర సమర యోధుల్ని స్మరించుకుంటా మన చూసాం 75వ స్వతంత్ర దినోత్సవం రోజు ప్రధాని గారు అమృత్ మహోత్సవం కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. అదేవిధమైన కార్యక్రమాలు మన విజయవాడ నడిబొడ్డున ముఖ్యంగా ఈ తెలంగాణ జెండాని ఆవిష్కరించిన వెంగళి వెంకయ్య గారు కుటుంబం ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. ఇటువంటి మహోత్సవంలో మేమందరం పాల్గొనడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇటువంటి ఉత్సవాలని
మళ్ళీ మళ్ళీ పాల్గొని జాతీయ ఉత్సవంగా, అంతేకాకుండా జాతి సమగ్రతని, జాతి భద్రతకి, అంతేకాకుండా సమిష్టిగా మన జాతి అంతే ఉండే విధంగా మనం అందరం చాటి చెప్తామని అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాం.